بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان المجلس الثاني في فضل الصيام. بزاري ودرساتين بالله سبحانه وتعالى فقاد يمنا يوم مجالس شهر رمضان بوابال يميتاوقو كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يتعفوت يونو. المجلس الثاني هو لتنيو كفل يميداتسو في فضل الصيام رمضان صم يالون طرفات بتملكة مالتنا رمضان تلك طرفات يالو اللي هنا ورم بتملكة أيتنال በዚህ ደርሳችን የምናየው ደግሞ في فضل الصيام ጾም ራሱ ትልቅ ትሩፋት ያለው ዒባዳ መሆኑን ይገልጽልናል ሼኹ ማለት ነው ረሂመሁላሁ ተዓላ። አልሐምዱሊላህ اللطيف الرؤوف المنان አልሐምዱሊላህ ምስጋና ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይገባው። اللطيف ቸር ለሆነው ጌታችን الرؤوف እጅግ በጣም ሩህሩህ ለሆነው ጌታችን አልመናኒ እጅግ በጣም ለጋሽ ለሆነው ጌታችን ምስጋና ይገባው። الغني القوي السلطاني الغني ሀብታምና የተብቃቃ ለሆነው ጌታችን القوي السلطاني ስልጣኑ ብርቱ ለሆነው ጌታችን ምስጋና ይገባው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala القوي سلطان ስልጣኑ ብርቱ የሆነ ጌታ ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الحليم الكريم الرحيم الرحمن الحليمي شاي لهونو جتاتشن الكريمي شر لهونو جتاتشن الرحيمي عزان لهونو جتاتشن الرحماني الجيغوتام روح الروح لهونو جتاتشن مسجانا يدرسو. الأول فلا شيء قبله الآخر فلا شيء بعده. الأول مجمرا يللو لهونو جتاتشن فلا شيء قبله كرسو بفيت منم نجر يلل لهونو جتاتشن مسجانا يدرسو. الآخر مجرشا يهونا مالتم مجرشا يللو لهونو جتاتشن فلا شيء بعده كرسوالا منم نجر يميكر نجر يلل سيهون مالتنو هلوم نجر سيتفا سيودم الله سبحانه وتعالى بتشا أي تفا منا نعم عندهم هلوم نجر مجمر ياسين ورو الله سبحانه وتعالى جن مجمر يللو جتانو مالتنو الله عز وجل أولنو آخرنو የመጀመሪያ ነው ማለትም መጀመሪያ የሚባል ነገር የሌለው የሆነ ጌታ ነው። መጨረሻ የሚባል ነገር የሌለው የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። الظاهر فلا شيء فوقه الباطن فلا شيء دونه. الله Subhanahu Wa Ta'ala الظاهر ከሁሉም በላይ ያለ የሆነ ጌታ ነው። أي فوق خلقه وليس فوقه سبحانه شيء من خلقه ማለት ነው። الظاهر الله ይፋ የሆነ ጌታ ነው ማለት ከፍጡራን በላይ ከአርሽ በላይ ያለ ጌታ ስለሆነ فلا شيء فوقه كالله سبحانه وتعالى بلاي من نجر يلمنا مالتنا. الباطني الله سبحانه وتعالى باطني هنا باطن بلو مالت يتفلقوا أي القريب من خلقه لفطرانه اجي وتام قربي هنا مالتنا لفطرانه اجي وتام قربي هنا يعلم السر وأخفى مستروتنا دبك يهو نجروتن يميوك يهونا جيتا مالتنا. الله باطن نو نعم لفطرانته اجي وتام يقرب يهونا نو فلا شيء دونه عند الله سبحانه وتعالى نجروتن مسترنا دبك يهو نجروتن تنقو يميوك يهونا يلم مالتنا. الله باطن نو لذلك الله سبحانه وتعالى فطرانوች ዱንያ ላይ ማየት አይችሉም። በእውቀቱ በሁሉም ነገር በማየት በመስማት በሁሉም ነገር አላህ ፍጡራኖችን ይቆጣጠራቸዋል። ከፍጡራኖቹ ጋር ነው ያለው። ነገር ግን ከአርሽ በላይ ሆኖ ያለ በዛቱ በእውቀቱ በሁሉም ነገር ፍጡራኖችን ይቆጣጠራቸዋል። ማዕዛሊ ግን ባጢን ነው ስውር ነው ፍጡራኖች ሊያዩት አይችሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። الباطني ይሄ ነው يعني المحتجب عن خلقه عن أبصارهم ማለት ነው። ባይናቸው የሚያዩት ከመሆን ዱንያ ላይ የተደበቀ የሆነ ማለት ነው። እንደርሱ እንደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድብቅ የሆነ ነገር የለም። ዱንያ ላይ አላህ Azza wa Jalla
በሁሉም ነገር እየተቆጣጠራቸው እያለ ግን ማየት አይችሉም ማለት ነው። المحيط علما بما يكون وما كان الله سبحانه وتعالى المحيط يكبب የሆነ ጌታ ነው። علما በእውቀት بما يكون የሚሆንም ነገር وما كان የሆነንም ነገር ወደፊት የሚከሰተንም ወደ ኋላ የተከሰተ የሆነም ነገር በአጠቃላይ በእውቀቱ የከበበ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعز ويذل الله የፈለገውን ያለቃል ከፍ ያደርጋል ويذل الله የፈለገውን ያዋርዳል ዝቅ ያደርጋል ويفقر ويغني الله سبحانه وتعالى ሀብታም ያደርጋል نعم ድሃም ያደርጋል ሀብታም ያደርገው አላህ ነው ድሃም ያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነውና ويفقر ድሃ ያደርጋል የፈለገውን ويغني የፈለገውን ሀብታም የሚያደርግ የሆነ ጌታ ነው ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شان ويفعل الله سبحانه وتعالى የሚፈጽምና የሚተገበር የሆነ ጌታ ነው ما يشاء የሚሻውን بحكمته በጥበቡ ማለት ነው كل يوم ዘወትር ማለት ነው هو እርሱ አላህ في شأن ተግባር ላይ ነው ማለት ነው አላህ سبحانه وتعالى ዘወትር ተግባር ላይ ነው የፈለገውን ይገላል የፈለገውን ህያው ያደርጋል የፈለገውን እንዲወለድ ያደርጋል የፈለገውን ያደህያል የፈለገውን ሀብታም ያደርጋል የፈለገውን ስልጣን ይሰጣል የፈለገውን ከስልጣን ያወርዳል ይሄ ነው የፈለገውን ያሳምማል የፈለገውን አፊያውን ይመልስለታል ስለዚህ كل يوم ዘወትር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هو እርሱ አላህ عز وجل ዘወትር في شأن ተግባር ላይ የሆነ ጌታ ነው أرسل الأرض بالجبال في نواحيها الله سبحانه وتعالى أرسل الأرض مدرن يوترنا ያጠነከራት የሆነ ጌታ ነው بالجبال የተለያዩ ተራራዎችን በመቸከል ማለት ነው في نواحيها በሁሉም አቅጣጫዎቿ ላይ ማለት ነው ምድርን الله عز وجل أرسى ማለት بمعنى أي ثبت ያጠና የሆነ ነው الأرض ምድርን ያጠና የሆነ ነው ምድር እንዳትናወጥ ማለት ነው أرسل الأرض مدرن ያጠና የሆነ ነው بالجبال በተራራዎች في نواحيها በተለያዩ አቅጣጫዎቿ ላይ ማለት ነው ምድር ማለት ነው ተራራዎችን በመቸከል ያጠና የሆነ ጌታ ነው አላህ وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها وأرسل የላከ የሆነ ጌታ ነው السحاب ደመናዎችን የላከ የሆነ ጌታ ነው ደመናን የላከ የሆነ ጌታ ነው الثقال እጅግ በጣም የከበደ የሆነ ደመና ቢማኢን በውሃ ማለት ነው ደመናዎች ውሃን ዝናብን አዝለው ስለሚንቀሳቀሱ ማለት ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማለት ነው وأرسل السحاب ደመናዎችን የላከ የሆነ ጌታ ነው الثقال ክብደት ያላቸውን ደመናዎችን ቢማኢን በውሃ የከበዱ የሆኑ ውሃን ያዘሉ የሆኑ ደመናዎችን يحييها أي الأرض ምድርን ህያው ያደርጋት ዘንድ ማለት ነው يحييها የሚለው ضميرን የምንመልሰው ወደ ምድር ነው ምድርን ህያው ያደርጋት ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክብደት ያላቸውን በውሃ የከበዱ የሆኑ ደመናዎችን የላከ የሆነ ጌታ ነው ይህ ሁሉ የአላህን ኃያልነት የሚገልጽ ተግባር ነው ማለት ነው وقضى بالفناء على جميع ساكنيها الله سبحانه وتعالى وقضى وسنوال فرضال بالفناء እንደሚጠፉ فرضال على جميع ساكنها ምድር ላይ የሚኖሩትን ሁሉ በአጠቃላይ ማለት ነው على جميع ساكن الارض ምድር ላይ የሚኖሩ ሁሉ በአጠቃላይ እንደሚጠፉ እንደሚወድሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወስኖባቸዋል ማለት ነው አላሁ አክበር ምድር ላይ ምድርን አላህ عز وجل እንዳትናወጥ እንዳታረገረግ በተራራዎች በሁሉም አቅጣጫ የተከለ የሆነ ጌታ ነው ዳመናዎችን በውሃ የከበዱ የሆኑ ዳመናዎችን የላከ የሆነ ጌታ ነው ምድርን ህያው ያደርጋት ዘንድ ከዛም ምድር ላይ የሚኖሩ ሁሉ በአጠቃላይ እንዲጠፉ አላህ ወስኖባቸዋል ማለት ነው ለምንድነው የወሰነባቸው ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان ليجزي الذين እነዛን አላህ ዋጋቸውን ይከፍላቸው ዘንድ أساءوا መጥፎ የሰሩ የሆኑ ሰዎችን ዋጋቸውን ይከፍላቸው ዘንድ بما عملوا የሰሩት በሆነው ስራቸው نعم መጥፎ የሰሩ ሰዎች ዋጋቸውን ያገኙ ዘንድ ማለት ነው ዓለም ትጠፋለች በዚህ ዓለም ላይ የሚኖሩት ሁሉ ይጠፋሉ ለምን ዱንያ ላይ በህይወታቸው ባለች ወቅት መጥፎ ስራ የሰሩ ሰዎች የሥራቸውን ዋጋ ያገኙ ዘንድ ማለት ነው ويجزي المحسنين الله سبحانه وتعالى ሙህሲኖችን በጎ የሚውሉ ሰዎችን ምንዳቸውን ይከፍላቸው ዘንድ بالإحسان በመልካም ዋጋ ይከፍላቸው ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምድር ላይ የሚኖሩትን ሁሉ
እንዲጠፉ ውሳኔ ወስኖባቸዋል ማለት ነው أحمده على الصفات الكاملة الحسان وأشكره على نعمه السابغة أحمده الله نمسجن والله على الصفات الكاملة ሙሉ በሆኑት ባህሪዎቹ ማለት ነው الحسان እጅግ በጣም ውብና የተሟሉ በሆኑት ባህሪዎቹ አመሰግነዋለሁኝ وأشكره الله سبحانه وتعالى አመሰግነዋለሁ أحمده اللهን አወድሰዋለሁ على الصفات በባህሪዎቹ ላይ الكاملة የተሟሉ በሆኑ ባህሪዎቹ ላይ الحسان እጅግ በጣም ውብ የሆኑ ማለት ነው وأشكره አመሰግነዋለሁ على نعمه በጸጋዎቹ ላይ السابغة ብዛት ያላቸው በሆኑ ጸጋዎቹ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋዎች በእኛ ላይ የሚውልልን የሆኑ ጸጋዎች እጅግ በጣም በርካታዎች ናቸው السابغة بمعنى أي الواسعة ማለት ነው وأشكره الله አመሰግነዋለሁ على نعمه በጸጋዎቹ ላይ السابغة ብዛት ያላቸው የሆኑ وبالشكر اللهን በማመስገን يزيد العطاء يا الله ስጦታ እየጨመረ ይሄዳል አላህ በሚሰጠን ጸጋ ላይ አላህን ስናመሰግነው ያ የሚሰጠን ጸጋ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው وبالشكر الله سبحانه وتعالى በማመስገን يزيد العطاء ስጦታው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው والامتنان الله ለኛ የሚለግሰውም እየጨመረ ይሄዳል الامتنان ማለት መለገስ ማለት ነው አላህ ለኛ የሚለግስልን ልገሳውም እየጨመረ ይሄዳል ስጦታውም እየጨመረ ይሄዳል የምናመሰግን ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዋለልን ጸጋ አላህ የዋለልን ጸጋ ስናመሰግን አንደኛ ባንደበታችን አላህ የሰጠን በመሆኑ ማመን አለብን እዕትራፍ ማድረግ አለብን ሁለተኛ በልባችን ማመን አለብን አላህን የሰጠን ብለን በልባችን ማመን አለብን ባንደበታችንም መግለጽ አለብን አላህ የሰጠን መሆኑን ባንደበታችን መናገር አለብን እንዲሁም ደግሞ ያንን ጸጋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚወደው ነገር ላይ ማዋል አለብን ማለት ነው አላህ በሚወደው ነገር ላይ ማዋል አለብን نعم والامتنان وبالشكر يزيد العطاء والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يمسك القال ستعلهم أن لا إله إلا الله كالله سبحانه وتعالى بحق يملك أملاك إن الله وحده بتناسي لا شريك له أقار يلله سيهن الملك الله سبحانه وتعالى لقسي ونجتانه كلنا معلمين يميجزي هنا لقسي ونجتانه الله سبحانه وتعالى الديان الله عز وجل حاكم دنيا هنا جتانه الديان من بمعنى القاضي والحاكم دنيانا فراج هنا جتانه الله سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يمسكر قال ستعله أن محمد عبده يا الله باريا وموناتشونا ورسوله يا الله ملكتنيا وموناتشو يمسكر قال ستعله المبعوث يتلاكوسي هنو إلى الإنس ودو سولجوتنا والجان ودا أغاننتوش يتلاكوسي هنو ملتنو المبعوث إلى الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يا الله سبحانه وتعالى صلاتنا يا الله سبحانه وتعالى صلاة بساتهم لا يورد وعلى آله عندهم أمان بونت بيتسبوتاتهم لا وأصحابه ببالدربوتاتهم لا يورد والتابعين لهم النسون بتكتلوت لا بإحسان بملكام نجر يتكتلوت بهم سوت لا يا الله سبحانه وتعالى صلاة يورد ما توالت الأزمان جزوج እየተተካኩ እየተፈራረቁ በመጡ ቁጥር ማለት ነው ما توالت الأزمان ጊዜዎች እየተፈራረቁና እየተተካኩ በቀጠሉ ልክ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶላት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ አማኝ በሆኑ ቤተሰቦቻቸው ላይ በባልደረባዎቻቸውም ላይ እንዲሁም በመልካም ነገር በተከተሏቸው ሰዎች ላይ ይውረድ ወሰለመ ተስሊማ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም እንዲሁ ይውረድባቸው ካሉ በኋላ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من قالوا إخواني وندموتي هو يلان اعلموا اوقوا أن الصوم صوم أم يبالو نجر من أفضل العبادات تلالك درجة كالاتشو عباداوش عندمون اوقوا يلان اعلموا أن الصوم صوم سبال صوم أم يبالو نجر من أفضل العبادات تلالك كونو عباداوش አንዱ መሆኑን እወቁ ይላል ጾም እንደሚታወቀው ዒባዳ ነው من أركان الإسلام በኢስላም ላይ ካሉት ማዕዘናቶች አንዱ ነው ስለዚህ من أفضل العبادات ታላላቅ ደረጃ ካላቸው ዒባዳዎች አንዱ መሆኑን እወቁ وأجل الطاعات الله سبحانه وتعالى ከምንታዘዝባቸው ታላላቅ ደረጃ ካላቸው አንዱ ነው ማለት ይሄንን እወቁ ነው من أفضل العبادات ነው ታላላቅ ደረጃ ካላቸው ዒባዳዎች አንዱ ነው
وأجل الطاعات الله سبحانه وتعالى የምንታዘዝባቸው ከሆኑ ግዝፈት ያላቸው ከሆኑ ጣዓዎች መሆኑን እወቁ ነው جاءت بفضله الآثار ونقلت فيه بين الناس الأخبار جاءت برقت متالج بفضله صوم تلك طرفات يزل لمهنو الآثار زقباوش مالتهم زقباوش متوال ونقلت فيه رسم بتملكتهم ترمام دوال بين الناس بسوش مكاكل الأخبار زناوش مالتهم النبي عليه الصلاة والسلام حديثوش متوال عندهم دقمو القرآن أنكزوشم أبرارتوال رمضان تلك درجة ያለው ይሄ ጾም ትልቅ ደረጃ ያለው መሆኑ ማለት ነው የረመዳን ጾም ትልቅ ደረጃ ያለው መሆኑን የሚገልጹ በርካታ አሳሮች ዘገባዎችና አخبارዎች ሐዲሶች መጥተዋል ነው فإن فضائل الصوم أن الله تعالى كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم رمضان ትልቅ ደረጃ ያለው መሆኑን የረመዳን ጾም ትልቅ ደረጃ ያለው መሆኑን ከሚገልጹት መካከል فإن فضائل الصوم ጾም ትልቅ ደረጃ አለው ብለናል ትልቅ ደረጃ ያለው መሆኑን ከሚገልጹት መካከል ان الله تعالى الله سبحانه وتعالى كتبه يጻፈው መሆኑ ان الله تعالى كتبه يጻፈው ወይም የደነገገው መሆኑ على جميع الامم በአጠቃላይ በሰው ዘር ላይ ማለት ነው በሁሉም ህዝቦች ላይ ማለት ነው በሁሉም ኡማዎች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የደነገገው መሆኑ ማለት ነው ረመዳን ሱብሃንአላህ በሁሉም በዚህ ኡማ ላይ ብቻ በነብዩ አለይሂ ሰላም ኡማ ላይ ብቻ ሳይሆን على جميع الامم በአጠቃላይ በኡማው ሁሉ በህዝቦች ሁሉ ላይ ግዴታ አድርጎታል وفرضه عليهم በእነሱ ላይ አላህ عز وجل ደንግጎታል ግዴታ አድርጎታል ማለት ነው ይሄ ረመዳን ትልቅ ደረጃ እንዳለው የረመዳን ጾም ትልቅ ደረጃ እንዳለው የሚያሳይ ነው ማለት ነው قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ይህን አስመልክቶ ሲገልጽ እንዲህ ይላል يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الذين امنوا ان انت يامناتችሁ ሆይ ይላል كتب عليكم الصيام كتب ተጽፎባችኋል ተደንግጓል عليكم በእናንተ ላይ ተደንግጓል الصيام ጾም በእናንተ ላይ ተደንግጓል ይላል ጾም በእናንተ ላይ ግዴታ ተደርጓል ተደንግጎባችኋል كما كتب እንደተጻፈና እንደተደነገገ ሁሉ على الذين ለነዚያ ማለት ነው በእነዚያ ላይ من قبلكم ከናንተ በፊት በነበሩት ህዝቦች ላይ እንደተደነገገ ሁሉ لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى ተጠነቀቁት ዘንድ ይላል እንግዲህ ይሄ የቁርአን አንቀጽ ሱረቱል በቀራ ላይ ያለው የቁርአን አንቀጽ የሚያመለክተን ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጾምን የረመዳንን ጾም በእኛ ላይ ግዴታ ሲያደርገው በእኛ ላይ ብቻ አይደለም ግዴታ ያደረገው ማለት ነው ይሄው كما كتب ያለ ነው እንደተደነገገ ሁሉ ግዴታ እንደተደረገ ሁሉ على الذين በእነዚያ ላይ من قبلكم ከናንተ በፊት በነበሩት ትውልዶች ላይ ይላል ከኛ በፊት የነበሩ ትውልዶች እነገሌ ተብሎ የገሌ ነብያቶች ህዝቦች ተብሎ አልተገደበም ልክ ነው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማ በፊት በነበሩት ህዝቦች ላይ ጾም ግዴታ እንደተደረገ ሁሉ በእናንተ ላይ ግዴታ ተደርጓል ይሄ ምንድነው من فضائل الصوم ነው ማለት ነው ረመዳን ትልቅ ትሩፋት ትልቅ ደረጃ ያለው ዒባዳ መሆኑን ከሚጠቁሙት መካከል በዚህ ኡማ ላይ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ኡማ ላይ ግዴታ የተደረገ መሆኑ ማለት ነው አላህ ግዴታ ያደረገበት ምክንያቱ ምንድነው لعلكم تتقون በረመዳን ተቅዋ እናገኝበት ዘንድ ነው አላህ ከከለከላቸው ነገሮች እንርቅ ዘንድ አላህ ያዛቸውን ነገሮች ተግባራዊ እናደርግ ዘንድ ማለት ነው لعلكم تتقون አላህን ትፈሩትና አላህን ትጠነቀቁት ዘንድ ይላል ولولا انه نعم ولولا انه عباده عظيمه لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الامم ولولا انه عباده بيهون نرو عظيمه تلك هنا عباده معناتها ولولا انه عباده بيهون نرو عظيمه تلك هنا عباده لا غنى للخلق عن التعبد بها لله يسول ልጆች الله سبحانه وتعالى በዚህ ኢባዳ ከመገዛት ወደ ኋላ የሚሉበት አጋጣሚ ቢኖር ኑሮ ማለት ነው
አላህ በሁሉም ኡመም ላይ ግዴታ አያደርገውም ነበር ግን ሁሉም የሰው ልጆች የሰው ዘር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ኢባዳ በጾም ይገዙት ዘንድ በሁሉም ላይ አላህ ግዴታ አደረገው ማለት ነው ولولا انه عباده عظيمه نعم بايهون نورو عباده عظيمه تلك عباده بايهون نورو ولولا انه نعم بايهون نورو رمضان عباده بايهون نورو عظيمه تلك هنا عباده بايهون نورو معناتنا تلك هنا عباده بايهون نورو رمضان صوم معناتنا ولولا انه رسول رمضان صوم بايهون نورو عباده عظيمه تلك هنا عباده بايهون نورو لا غنى للخلق لا غنى ማለት መብቃቃት ሊብቃቁ የማይችሉ ሲሆኑ للخلق ፍጡራኖች አሪ ተዓቡዲ ከመገዛት بها በዚች ኢባዳ ታላቅ በሆነችው ኢባዳ ማለት ነው ማንን አላህ لله سبحانه وتعالى ለአላህ سبحانه وتعالى ማለት ነው ይኸው አላህን በዚች ኢባዳ ከመገዛት የሰው ልጆች ቢብቃቁ ኑሮ ማለት ሳይገዙት ቢቀሩ ማለት ነው ሳይገዙት ቢቀሩ ኑሮ እንዲሁም ደግሞ وعما يترتب عليها من ثواب ይችን ታላቅ የሆነችውን ኢባዳ ጾምን ማለት ነው ሲያከናውኗት ሲተገብሯት ቀደም ተከተሉን የሚጠብቆ የሚመጣ የሆነ ثواب አጅር ባይኖር ኑሮ ما فرضه الله ነው ይሄ ولولا انه عباده عظيمه ما فرضه الله ነው على جميع الامم በሁሉም ህዝቦች ላይ አላህ ግዴታ አያደርገውም ነበር ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ ኢባዳ ስለሆነ ሁሉም የሰው ልጆች የሁሉም ነብያቶች ህዝቦች نعم ይሄንን ጾም በመጾም ጾምን በመጾም አላህን እንዲገዙ አደረጋቸው ማለት ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ህዝቦች ብቻ ኡማዎች ብቻ የተለዩበት ነገር አይደለም በዚህ ጾም نعم الله سبحانه وتعالى በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ኡማ ብቻ ግዴታ አድርጎም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ኡማ ብቻ እንዲገዙት አላደረገም ሁሉም ህዝቦች በዚህ ኢባዳ እንዲገዙት አድርጓቸዋል ማለት ነው ولولا انه عباده عظيمه لا غنى للخلق ትልቅ ኢባዳ ባይሆን ኖሮ لا غنى للخلق عن التعبد بها لله نعم ምክንያቱም በዚህ ነገር አላህን እንዲገዙ አድርጓቸዋል እንጂ ይሄ ነገር ከዚህ ነገር እንዲብቃቁ አላደረጋቸውም ማለት ነው واما يترتب عليها من ثواب ይሄንን ትልቅ ኢባዳ ፈጽመው የሰው ልጆች ቅደም ተከተሉን ጠብቆ የሚያገኙት የሆነ አጅር አለ ከዚህም እንዲብቃቁ አላደረጋቸውም ትልቅ ኢባዳ ባይሆን ኑሮ ما فرضه الله ግዴታ ያደርገው ማይደነግገውም ነበር على جميع الامم በሁሉም ህዝቦች ላይ ማለት ነው ومن فضائل الصوم ሌላው ረመዳን ይሄ ጾም የሚባል ነገር في ረመዳን በረመዳን የሚጾመው ጾም ያለው ትሩፋት ካለው ትሩፋት መካከል ومن فضائل الصوم ጾም ከሚያመጣው ትሩፋት መካከል في رمضان برمضان መጾም ከሚያመጣው ትሩፋት ከሚያስገኘው ትሩፋት መካከል አንሁ እርሱ ሰበቡን ምክንያት መሆኑ لمغفرة الذنوب ለወንጀሎች መማር ማለት ነው እንግዲህ አንኛው ትሩፋቱ በሁሉም ኡማዎች ላይ አላህ ግዴታ ያደረገው መሆኑ ብለናል ሁለተኛው ትሩፋቱ ደግሞ ምንድነው ረመዳን የረመዳን ጾም አንሁ ሰበቡን ምክንያት መሆኑ لمغفرة الذنوب ለወንጀሎች መሰረዝ ማለት ነው وتكفير السيئات لمغفرة الذنوب ለተለያዩ ወንጀሎች አላህ ምህረት የሚያደርግ መሆኑና በረመዳን ጾም ምክንያት وتكفير السيئات የተለያዩ ወንጀሎች የሚሰረዙ መሆናቸው ማለት ነው ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امام البخاري እና امام مسلم የዘገቡት ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام የተናገሩትን እንመልከት አቡ ሁረይራን ዋቢ በማድረግ في الصحيحين ያለ ሐዲስ أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا قال انت بلوال من صام رمضان يصوم سوالو انتبهوا من صام رمضان يصوم سو إيمانا يامنه بمن بالله سبحانه وتعالى يامنه عندهم رمضان قدتا بمهونو يامنه رمضان من أركان الإسلام إسلام ሃይማኖታችን የተመሰረተባቸው የተገነባባቸው የሆኑ አምስት ማዕዘናቶች አሉ ከነዛ ማዕዘናቶች አንዱ ነው ብሎ አንዱ ሩክን ነው አንዱ ማዕዘን ነው አላህ ግዴታ ያደረገው ነው በሰው ልጆች ላይ ብሎ አምኖ የጾመ ረመዳንን ማለት ነው من صام رمضان يصوم إيمانا ያመነ ሆኖ በአላህና ረመዳን ግዴታ መሆኑ ያመነ ሆኖ واحتسابا ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅርንም የሚሻ ሆኖ ማለት ነው
እያንዳንዳችን በጾማችን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር መሻት አለብን አጅር መጠየቅ አለብን ማለት ነው واحتسابا አጅር የሚሻ ሆኖ ነዓም غفر له ለርሱ ይቅርታ ይደረግለታል ما تقدم من ذنبه ያለፈው ወንጀሉን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅርታ ያደርግለታል ይላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ ረመዳን ምንድነው የረመዳን ጾም ካዘላቸው ትሩፋቶቹ መካከል ወንጀሎች እንዲማሩና ወንጀሎች እንዲሰረዙ ምክንያት ነው ማለት ነው ግን ሁለት መስፈርቶችን ያሟላለ ሆነ ሰው ማለት ነው ሲጾም ምንድነው ኢማንን አምኖ ነው ተጨማሪ ወህቲሳበን አጅር የሚሻ ሆኖ ማለት ነው يعني ايمانا بالله بالله سبحانه وتعالى የሚያምን ሆኖ ወሪضን ደስተኛ ሆኖ بفرضيه الصوم ጾም ግዴታ በመደረጉ ማለት ነው عليه በርሱ ላይ ጾምን አላህ ግዴታ በማድረጉ ደስተኛ ሆኖ ማለት ነው እየከበደው መሆን የለበትም واحتسابا አጅር የሚሻና የሚጠይቅ ሲሆን لثوابه واجره الله سبحانه وتعالى የሚከፍለውን ምንዳና የሚከፍለውን ክፍያ ማለት ነው لم يكن كارها لفرضه لم يكن ሳይሆን كارها የሚጠላ لفرضه رمضان ግዴታ ስለተደረገ እየጠላ መሆን የለበትም ማለት ነው እየጠላ ለምንድነው ግዴታ የተደረገው ብሎ የሚጠላ ከሆነ ይሄን አጅር አያገኘውም ማለት ነው لم يكن كارها لفرضه ግዴታ መሆኑን በመሆኑ ላይ የማይጠላ ሲሆን ማለት ነው ولا شاكن የማይጠራጠርም ሲሆን في ثوابه واجره الله سبحانه وتعالى በሚከፍለው ምንዳና አጅር ላይ የማይጠራጠርም ሲሆን አላህ ይከፍለኛል ብሎ እርግጠኛ ሆኖ ማለት ነው ይህን ካደረገ فإن الله يغفر له الذي سو ይቅርታ ያደርግለታል ما تقدم من ذنبه ያለፈውን ወንጀሉን ይቅርታ ያደርግለታል ያው የሚማሩት ወንጀሎች ሶጋኢሮቹ ሲሆኑ እንጂ መለስተኛ የሆኑ ወንጀሎች ናቸው ጥቃቅን የሆኑ ማለት ነው ከባኢር الذنوب ግን ተውባ ያስፈልጋቸዋልና ማለት ነው وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر في صحيح مسلم يلا حديث إمام مسلم يذكبت أبو هريرة وابي بمدرج أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا قال عند بلوان الصلوات الخمس أمس توقع الصلاة الصلوات الخمس أمس توقع الصلاة والجمعة جمعة إلى الجمعة جمعة درس لمثال أمس توقع الصلاة مالت ظهر اسك عصر اسك مغرب اسك إشاء اسك فجر اسك ظهر مالتنا الصلاة الخمس ባህራት ሰዓቶች የሚሰገዱ ግዴታ የሆኑ 5 ፈርድ ሶላቶችና ወልጁሙዓቱ ጁሙዓ ኢለ الجمعة ጁሙዓ ድረስ ጁሙዓ ቀጣዩ ጁሙዓ እስከሚመጣ ድረስ ማለት ነው ነዓም ወረመዳኑ ረመዳንም ኢላ ረመዳን ቀጣዩ ረመዳን እስከሚመጣ ድረስ ማለት ነው አንድ ረመዳን ነዓም መጥቶ ቀጣዩ ረመዳን እስከሚመጣ ድረስ በመካከል ያሉ ወራቶች 11 ወራቶች ማለት ነው ይህ በአጠቃላይ ሙከፍራቱን ያሰርዛሉ ما بينهن በመካከላቸው ያሉ ወንጀሎች ማነው ወንጀሎችን ያሰርዛሉ ሙከፍራቱ ما بينهن ለምሳሌ الصلوات الخمس ظهر እስከ አሱር ድረስ ያለውን ወንጀል ያሰርዛል ማለት ነው አሱር እስከ መግሪብ ያለውን መግሪብ እስከ ኢሻ ያለውን ኢሻ እስከ ፈጅር ያለውን ፈጅር እስከ ዙሁር ያለውን ማለት ይሄ ነው ሙከፍራቱ ما بينهن የሚለው ማለት ነው ጁሙዓ ደግሞ ጁሙዓ ድረስ ማለት ነው ከጁሙዓ ጀምሮ ቀጣዩ ጁሙዓ እስከሚመጣ ድረስ በመካከል ያሉ ወንጀሎችን ጁሙዓ ራሱ ያሰርዛል ረመዳን ደግሞ ቀጣዩ ረመዳን እስከሚመጣ ድረስ ነው አላሁ አክበር ይሄ የረመዳን ትሩፋት ማለት ነው ግን መስፈርት አስቀመጡ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اذا جتنبت الكبائر ታላላቅ ወንጀሎችን አንድ ሰው የሚርቅ ከሆነ ማለት ነው ታላላቅ ወንጀሎችን የሚርቅ ከሆነ አምስት አውቃት ሶላት በመካከል ያሉ ወንጀሎችን ይሰርዛሉ ጁሙዓ እስከ ጁሙዓ በመካከል ያሉ ወንጀሎች ይሰርዛል ረመዳን ሌላኛው ረመዳን እስከሚመጣ ድረስ ያሉ ወንጀሎች ይሰርዛሉ ነገር ግን اذا جتنبت الكبائر ታላላቅ የሆኑ ወንጀሎችን ሰዎች የሚርቁ ከሆነ ማለት ነው يعني ظاهر الحديث يفيد أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر ታላላቅ ወንጀሎችን የምንርቅ ከሆነ ነው ታላላቅ ወንጀሎች የሚባሉት በጣም በርካታዎች ናቸው ታላላቅ ወንጀሎች በጣም በርካታዎች ናቸው ታላላቅ ወንጀል የሚባለው በጥቅሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን የፈጸመ የአላህ እርግማን ይውረድበት የሚል መልእክት ያዘለ ይህን ያደረገ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔ ከሱ ንጹህ ነኝ ብለው ከተናገሩ
ይህን ያደረገ አላህ ከረህመቱ ያባረው ይህን ያደረገ እሳት ተዘጋጅቶለታል የሚል እንደሃሉ ዛቻዎችን ያዘለ ሁሉ ወንጀል በአጠቃላይ ቢን ከባኢር ذنوب ይባላል ከተላላቅ ወንጀሎች ይባላል ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ኢባዳዎች በመካከል ያሉ ወንጀሎችን የሚያሰርዙት እንዲሰረዙ የሚያደርጉት አንድ ሰው ታላላቅ የሆኑ ወንጀሎችን ሲርቅ ነው ማለት ነው እንደ ምሳሌ ብንመለከት ወንድ ሆኖ ልብሱን የሚገትት ሰው ሱሪውን የሚገትት ጀለቢያውን የሚገትት ሽርጡን የሚገትት የሆነ ሰው እሳት ከቁርጭምጭምቱ በታች ያለው የሰውነቱ ክፍል እሳት እንደሚገባ በሐዲስ ተነግሯል ስለዚህ ትልቅ ወንጀል ነው ማለት ነው ልብሱን የሚገትት ሰው እነኚህ ኢባዳዎች ወንጀሉን አያሰሩዝለትም በመካከል ያሉ ወንጀሎች የሚሰራቸውን ወንጀሎች አያሰሩዝለትም ማለት ነው ዙሁር ሰግዶ እስከ አሱር ድረስ ባለው በዚህ መካከል የሚሰራውን ወንጀል ዙሁር ሶላት ያሰርዛል ሲባል ለአንድ ሰው ከከባኢር ذنوب የራቀ ከሆነ ነው ሱብሃንአላህ ጺሙን የሚላጭ እንደዛው ከተላላቅ ወንጀሎች ነው የሚመደበው ከذلك ሴት ልጅ ራቁቷን የምትሄድ ከሆነ ሰውነቷን እያሳየች ጠባብ ልብስ ለብሳ ሊሆን ይችላል ሰውነቷን ወጥራ የምትሄድ ከሆነ ሰፊም ቢሆን ስስ ልብስ ከለበሰች ሰውነቷን እያሳየች ነውና ወይም ደግሞ ፊቷንና መዳፏን ጌጦቿን እያሳየች የምትሄድ ከሆነ እዛው ውስጥ ገባለች ይሄ ትሩፋት ያገኛትን ማለት ነው ረመዳን ሌላኛው ረመዳን እስከሚመጣ ድረስ በመካከል ያሉ ወንጀሎችን ያሰርዛል ሲባል ታላላቅ የሆኑ ወንጀሎችን የሚሩቁ ከሆነ ነው ሰዎች ማለት ነው ታላላቅ ወንጀሎች በጣም በርካታዎች ናቸው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህን ያደረገ እኔ ከሱ ንጹህ ነኝ ያሉበት አላህ ከረህመቱ ያባረው ይህን ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቆጥቶበታል ጀሃነምን አዘጋጅቶለታል እንደሃሉ ዛቻዎች ያሉባቸውን ወንጀሎች የሚሰራ ሰው እነኚህ ትሩፋቶችን አያገኛቸውም ማለት ነው ወይም ፈዳኢል ሶሚ ረመዳን ከሚያስገኛቸው ፈዳኢሎች ትሩፋቶች መካከል አሁንም ተጨማሪ أن ثوابه የረመዳን ትሩፋት لا يتقيد بعدد معين سبحان الله لا يتقيد أي قدبم بعدد معين የተወሰኑ በሆኑ ቁጥሮች የሚገደብ አይደለም ማለት ነው ረመዳን አንድ ሰው ጾሞ የሚያገኘው ትሩፋት ከረመዳን ጾም የሚፈልጉ ነገሮችን ያሟላ ሆኖ ጾሞ የሚያገኘው ነው ትሩፋቱ አጅሩ ምንዳው لا يتقيد አይገደብም بعدد በቁጥር معين ይህን ያህል በሚባል ቁጥር አይገደብም بل يعطى الصائم ይልቁንም ጾመኛ ሰው ይሰጣል አጅረሁ ዋጋውን ክፍያውን ደሞዙን ይሰጣል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala بغير حساب ያለ ገደብ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ምንም አይነት ገደብ የለውም ማለት ነው ያለ ገደብ ነው አጅሩን ምንዳውን የሚከፈለው ማለት ነው ይህን ያህል 100 ነው የሚከፈለው 500 1000 2000 ተብሎ عدد معين የተወሰነ ገደብ የሚደረግለት ነገር አይደለም ማለት ነው የረመዳን ትሩፋት የረመዳን አጅር ረመዳንን ጾሞ አንድ ሰው የሚያገኝ የሆነው አጅር لا يتقيد አይገደብም بعدد በቁጥር معين የተወሰነ በሆነ ቁጥር የሚገደብ አይደለም بل يعطى الصائم ይልቁንም ጾመኛ የሆነ ሰው ይሰጣል አጅረሁ አጅሩን ምንዳውን ይሰጣል بغير حساب ያለ ምንም ገደብ ነው ምንዳውን የሚሰጠው ማለት ነው ففي الصحيحين الذي مرجع بخاري እና ሙስሊም የዘገቡት عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره ዋቢ በማድረግ قال يا الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام يتناقرون أبو هريرة سناقروا من الالو قال أبو هريرة عنده الالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا عنده بالوالالو قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى عنده بالوال هي الحديث القرسي بمبال يميتوقعوا مالتنا الله سبحانه وتعالى عنده بالوال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم كل عمل ابن آدم يا آدم لج የሚሰራው ስራው ሁሉ በአጠቃላይ ለሁ ለርሱ ነው ኢላ الصوم ጾም ብቻ ሲቀር ይላል ጾም ብቻ ሲቀር ሱብሃንአላህ የአደም ልጅ የሚሰራው ስራ ሁሉ በአጠቃላይ ለሱ ነው ጾም ብቻ ሲቀር ይላል ይሄ ምን ማለት ነው የሚለው የሰው ልጅ ሱብሃንአላህ في الموضع الخالي ቢሆን እንኳን ገለልተኛ ቦታ ላይ እንኳን ቢሆን ከሰዎች ማለት ነው አላህ በረመዳን حرام ያደረገውን ነገር መገልገል የሚችልበት ቦታ ላይ እንኳን ቢሆን ውሃ ሊጠመው ይችላል ሊረባው ይችላል ማንንም ሰው በማይበት ቦታ ላይ ሆኖ ያለ መብላት እየቻለ አይበላም በረመዳን ማለት ነው ትክክለኛ የሆነ አማኝ ማለት ነው
አይበላም መብላት እየቻለ መጠጣት እየቻለ ማለት ነው ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚመለከተው አላህ እንደሚቆጣጠረው አላህን ፈርቶ ስለሚተው ይሄ በኢኽላስ የሚሰራ የሆነ ዒባዳ ስለሆነ ለኔ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كل عمل ابن ادم የአደም ልጅ የሚሰራው ስራ ሁሉ በአጠቃላይ ለእርሱ ነው አለ ኢላ ጾም ሲቀር فانه እንግዲህ ሌላኛው ስራ ሪያ ሊገባበት ይችላል ማለት ነው ራሱ ነው በቃ ከሪያ ስራውን ማዳን የሚችለው ራሱ ነው ከሰዎች ጋር አብሮ ሊሰራ የሚችል ስለሆነ ሌላው ዒባዳማ ይሄ ግን ከሰዎች ተደብቆ ማድረግ ይችላል ተደብቆ መጠጣት ይችላል ተደብቆ መብላት ይችላል ስለዚህ የሰው ልጅ የሚሰራው ስራ በአጠቃላይ ለእርሱ ነው ኢላ ጾም ሲቀር አለ فانه ጾም ግን ለኔ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وانا اجزي به ዋጋውን የምከፍለው እኔ ነኝ ስራዎች ሁሉ በአጠቃላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ናቸው ስራዎች ሁሉ የአላህ ናቸው ዋጋም የሚከፍለን አላህ ነው በምንሰግደው ሶላት በምናወጣው ወጭ በምንቀራው ቁርአን አጅር የሚከፍለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ነገር ግን ኢኽላሱን በተመለከተ የጾም ለየት ያለ ነው ማለት ነው የጾም ለየት ያለ ስለሆነ ነው ወስያሙ ጾም ሲባል ጁነቱን ጁና ነው ጁና ብሎ ማለት መከላከያ ጋሻ ማለት ነው ከተለያዩ ወንጀሎች የሚጠብቅ ከጀሃነም የሚጠብቅ የሆነ ጋሻ ነው ጾም ማለት ጁና የሚለው بمعنى الوقايه ይሉታል وقايه ነው من المعاصي ومن النار ከወንጀል ይጠብቃል نعم ጾም እንዲሁም ደግሞ ከእሳትም ይጠብቃል ማለት ነው فاذا كان يوم صوم احدكم አንድ ሰው በሚጾምበት እለት فاذا كان በሚሆን ጊዜ يوم صوم احدكم አንድ ሰው የሚጾምበት እለት በሚመጣ ጊዜ فلا يرفث ብሎ ማለት ቀፋፊ ጸያፍ የሆነ ንግግር አይናገር አንድ ሰው በሚጾምበት ወቅት نعم ቀፋፊ መጥፎ የሆነ ንግግር አይናገር فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث رفث ብሎ ማለት الكلام الفاحش ጸያፍ የሆነ ንግግር አይናገር ولا يصخب ድምጹንም ከፍ አድርጎ አይጩህ ولا يصخب بمعنى اي لا يصيح ولا يخاصم አይጨቃጨቅ አይነታረቅ አይጩህ ድምጹን ከፍ አድርጎ አይጩህ ጾመኛ በሚሆን ወቅት አንድ ሰው ማለት ይሄ ሁሉ ረመዳን ጋር ትስስርነት ያላቸው ልናከብራቸውና ልንጠብቃቸው የሚገቡ የሆኑ መልእክቶች ናቸው ማለት ነው አንድ ሰው በሚጾም ጊዜ فلا يرفث ቀፋፊ የሆነ ንግግር አይናገር ጾመኛ ሆነህ እያለ ቀፋፊ መጥፎ የሆነ ንግግር አትናገሩ ከአንደበታችሁ አይውጣ ማለት ነው ولا يصخب አይጩህ አንድ ሰው አይጨቃጨቅ አይነታረክ ማለት ነው فإن سابه أحد عند أكل የሚሰድበው ከሆነ بمعنى ايجاد له የሚጨቃጨቀው ከሆነ የሚሰድበው ከሆነ عند أكل او قاتله ወይም የሚጋደለው ከሆነ ማለት ነው يعني انتهى احد لمشاتمته او مقاتلته ማለት ነው አንድ ሰው ሊገለውና ሊሰድበው ከተዘጋጀ ጾመኛ ለሆነው አካል ማለት ነው ሌላኛው አካል ለመሳደብ ዝግጁ ሆነ ወይም ደግሞ ሊገለው ዝግጁ ከሆነ ምን ይበል فليقول ይበል ጾመኛ የሆነ ሰው اني صائم እኔ ጾመኛ ነኝ ይበል ማለት ነው ይሄ ነው አደቡ ማለት ነው ረመዳን ብዙ አዳቦች አሉት ብዙ ስርዓቶች አሉት ልንጠብቃቸው ግዴታ የተደረጉ የሆኑ ማለት ነው እነኚህ ሲሟሉ ነው ሰዎች ረመዳንን ጾመው አጅር የሚከፈላቸው ማለት ነው እነኚህ ሲሟሉ በረመዳንን ጾመው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጥር ስፍር የሌለው የሆነ ገደብ የሌለው የሆነ አጅር የሚከፈላቸው እነኚህን ሲያሟሉ ነው ማለት ነው አንድ ሰው ሲሰድብህ በረመዳን አፍህን አትክፈት ማለት ነው አፍህን አትክፈት نعم እጋደላለሁ ካለ አንድ ሰው እደበድባለሁ ካለ አንተም እጋደላለሁ ማለት የለብህም فليقل اني صائم እኔ ጾመኛ ነኝ ይበል ነው ያሉት والذي نفس محمد بيده የሙሐመድ ነፍስ በእጁ በሆነችው ጌታ እምላለሁ والذي በዛ ጌታ እምላለሁ ነፍስ ሙሐመድን የሙሐመድ ነፍስ بيده በእጁ በሆነችው ጌታ እምላለሁኝ ለخلوف فم الصائم ጾመኛ የሆነ ሰው ካፉ የሚወጣው መጥፎ ጠረን መጥፎ የሆነው ሽታ اطيب عند الله Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ እጅግ በጣም ጥሩ ነው መልካም ነው من ريح المسك ከሚባለው ሽታ ማለት ነው للصائم ጾመኛ ለሆነ ሰው فرحتان ሁለት ደስታዎች አሉት አሉ ጾመኛ የሆነ ሰው በሁለት ነገሮች ይደሰታል يفرحهما የሚደሰትባቸው የሆኑ ሁለት ነጥቦች አሉ
إذا أفطر عندنا بميا فطر جزي فرحة يدستان بفطره نعم سافطر أمان يونسو يدستان مالت صومن يونسو سافطر يدستان أي نعم مكنياتهم المدستبت مكنياتهم من النوم الله حلال يدرجلت النجر من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم صومنيا بهون وقت مبلات هايشيل متطات هايشيل كبالبيتو ጋር ግንኙነት ማድረግ አይችል نعم ይህን ተከልክሎ ቆይቶ ሁለተኛው ጎህ ከቀደደበት እለት ጀምሮ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ ተከልክሎ ቆይቶ ሲያፈጥር ይደሰታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከለው የሆኑን ጸጋዎችን ሲገለገላቸው ጾሞ ብሎ ማለት ነው ይሄ ነው የተፈለገው للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر عندنيو سيافطر مالتنا فرحة يدستال بفطره سيافطر بفطره يدستال مالتنا وإذا لقي ربه كجيتاو قادقمو سيقنان فرحة يدستال بصومه بصومه يدستال كالله سبحانه وتعالى سيقنان مالتنا لمن حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا الجيج خير نجر ملكام نجر أسفلقي بهونبت وقت لي يكيما كان مالتنا الله سبحانه وتعالى قرأ سيقنان نعم ملو يهونا كفيا سلم ياقين ينجزم يدستال كالله قام سيقنان يومالت يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام تناقروا المات هي هلو رمضان تلك درجة يالو عبادة مهنون يميسا يهونو ملئكتوشنات يومالتنا وفي رواية لمسلم عند مسلم زقبا كل عمل ابن آدم يسولج يا آدم لج يمسر وسره كل باتك عليه له لرسنو يعني يضاعف الحسنة بالكم سرا مانو اتفت الدرجة لج ب10 أمثالها باسر تبازالج مالت إلى 700 ضعف اسك 700 يبازالت على عند سراه مالتنو سراه إيننا كهونه مسفرت أموالته بإخلاص بمتابعة يمسراو كهونه باسر አይደለም በ700 ሊባዛል ይችላል ማለት ነው ከዛም በላይ ይባዛልሃል ይሄ ነው ሁሉ عمل ابن ادم له የሚባለው ማለት ነው እንደ ራስህ ማለት ነው እንደ ራስህ አቋም ማለት ነው ጤነኛ ከሆንክ ካንተ የሚጠበቁ የሆኑ መስፈርቶችን አሟልተ የምትሰራ ከሆነ እያንዳንዱ ዒባዳ نعم በ10 ይባዛል ከዛም በላይ እስከ 700 ከ700 ይጨምራል ማለት ነው ይሄ ነው ሁሉ عمل ابن ادم له የሚለው ማለት ነው አንተ ነህ እንዲባዛም እንዲቀንስም እንዳድግም የምታደርገው አንተ ነህ የራስህ አቋም ነው ማለት ነው ነገር ግን قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ብሏል إلا الصوم صوم ሲቀር فإنه صوم ግን لي ነው وأنا أجزي به إنن كفياون يمكفلو بلا حساب ومن غير اعتبار عدد معين ማለት ነው የሆነ ገደብ ሳይደረግለት የሆነ ቁጥር ሳይደረግለት እኔ ነኝ የምከፍለው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሆነ ደግሞ የሚከፍለው نعم ጾም የኔ ነው ብሏል نعم ኢኽላሱ ማለት ነው ጾም በጣም ኃይለኛ ኢኽላስ ያለው ዒባዳ መሆኑን ስለሚያሳይ ነው ይሄ ከሆነ ደግሞ እኔ ነኝ የምከፍለው ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يدعو የሰው ልጅ የሚተው ሲሆን يدعو بمعنى يتركه شهوته سميتون وطعامه مقبون يميتو سيون من أجل لن يبلو إلى الله سبحانه وتعالى لن يبلو تدبقوا لفسموا إيا كان لن يبلو سميتوننا كسميتون مركباتو نقروتنا عندهم مقب متملكة لن يبلو سلميتو صومنيا أجرون مكفلو إنينين قوتر سفر يلوم ሌሎችን ስራዎችን በተመለከተ የሰው ልጅ ግን በ10 ይባዛለት አለ በ700 ይባዛለት አለ አንድ መልካም ስራው ከዛም በላይ اضعف مضاعفه የሚደርስ አለ ማለት ነው وهذا الحديث ይሄ ሐዲስ الجليل ትልቅ ደረጃ ያለው የሆነ ሐዲስ يدل ያመለክታል على فضيلة الصوم ጾም ትልቅ ትሩፋት ትልቅ ደረጃ ያለው መሆኑን ያመለክታል من وجوه عديدة በበርካታ መልኩ ማለት ነው በበርካታ መልኩ ጾም ትልቅ ደረጃ ያለው መሆኑን ያሳያል ማለት ነው الأول يمجمرው أن الله تعالى الله سبحانه وتعالى اختص لنفسه لراسه اندمرته ማለት ነው الصوم صوم لراسه اندمرته من بين سائر الأعمال كليلوቹ ስራዎች ውስጥ ጾምን الله سبحانه وتعالى ለራሱ የመረጠው መሆኑ ማለት ነው
ከሌሎች ዒባዳዎች ውስጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጾምን ለራሱ የመረጠው መሆኑ ማለት ነው። أن الله تعالى يختص لنفسه ለራሱ የመረጠው መሆኑ الصوم ጾምን من بين سائر الأعمال ከሌሎች ስራዎች ውስጥ ማለት ነው። وذلك ይህ የሆነው ደግሞ لشرفه ትልቅ ደረጃ ያለው ስለሆነ عنده عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ዘንድ ማለት ነው። ومحبته له ጾምን አላህ ስለሚወደው ማለት ነው። ومحبته الله ስለሚወደውም له ጾምን ስለሚወደው ማለት ነው። وظهور الإخلاص له سبحانه فيه ይሄ ነው የተፈለገው። وظهور الإخلاص إخلاص ግልጽ ስለሚሆንበት ስለሚንጸባረቅበት له سبحانه ለአላህ سبحانه وتعالى ተብሎ የሚሰራ መሆኑ ግልጽ ስለሚሆንበት ጾም ማለት ነው። فيه በጾም ውስጥ ማለት ነው። በጾም ኢኽላስ ግልጽ ይሆናልና ማለት ነው። ለዚህ ነው ሌላው ዒባዳ ላይ ግን የሰው ልጆች ሊወድቁ ይችላሉ ማለት ነው። ሪያ ሊመጣበት ይችላል። ሪያ ካለበት ደግሞ ማንኛውም ስራ አጅር የለውም ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሚፈለገው መልክ በተሟላ ሁኔታ ላይፈጽመው ይችላል። አጅሩ የሚከፈለው ክፍያው ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ጾም ግን አላህ ከሌሎቹ መረጠው፣ ከሌሎቹ ዒባዳዎች ለራሱ መረጠው። وذلك لشرفه عنده ومحبته له الله ጾምን የሚወደው ከመሆኑ አንፃር وظهور الإخلاص له سبحانه فيه برمضان ላይ نعم رمضان በተመለከተ ለአላህ سبحانه وتعالى ተብሎ የሚሰራ ማለት ነው መሆኑ ግልጽ ስለሚሆንበት ማለት ነው። لأنه ይህ ጾም የሚባለው ነገር ሲሩን ሚስጥር ነው بين العبد بباريانا وربه بالله سبحانه وتعالى مكاكل يالا ميستر نو لا يطلع عليه إلا الله الله انجي ما نم ليوك أو أيشل منا مالك لا ما نم ليوك أيشل صومن يامونون نعم الله نم باريو انجي ما نم يوك مالك نو أبيتو يفلقون سيبلا ولو تدبكو مسجد فطر لاي صومن يوجغارا أبرو كتشولو مافتري چلا تملكاتو چلا صومن يانا يلالو ሴትን በተመለከተ ማር ቤት ምግብ ስታዘጋጅ ልትበላ ትችላለች፣ ማንንም አያያትም። ነዓም ፍጡር ላይ አብራ ተሰልፋ ታፈጥራለች። ይሄ ኢኽላስ ግልጽ የሚሆንበት ዒባዳ ስለሆነ ነው። ኢላ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። ሌላው ግን ኩሉ ዐመል ኢብኒ አደም ለሁ ለርሱ ነው። ልትወድቅበት ትችላለህ፣ ልትወድቅ ትችላለህ፣ ልታረፍ ትችላለህ በስራው ስራ ላይ ሌሎቹ ላይ ማለት ነው። ለምን ኢኽላስ እዛ ላይ በጣም ፈታኝ ነውና ሌሎቹ ላይ ማለት ነው። ሌሎቹ ላይ ነዓም ሰዎች ጋር ሰዎች የሚያዩዋቸው ዒባዳዎች ስለሆኑ አስቸጋሪዎች ስለሆኑ ነው። እዛ ላይ ልትወድቅ ትችላለህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን የኔ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله الله እንጂ ሌላ ማንም አያውቅምና ማለት ነው። فإن الصائم ጾመኛ የሆነ ሰው يكون ይሆናል في الموضع الخالي ገለልተኛ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል። من الناس ከሰዎች ገለልተኛ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል። متمكنا يتمشاتشلتم ሊሆን ይችላል من تناول ما حرم الله عليه بالصيام من تناول نعم መገልገልን ማለት ነው። የተመቻቸለ ሊሆን ይችላል ما حرم الله عليه الله በሰላይ እርም ያደረገውን بالصيام በጾም ማለት ነው። ጾም ላይ አላህ እርም ያደረገውን ነገር ገለልተኛ ሆኖ ሊገለገለው ይችላል ጾመኛ ሰው። ነገር ግን فلا يتناوله አይገለገለውም ያለው ኢኽላስ ማለት ነው። لأنه يهباريو يعلم يوقال إنما صومن يهونو باريا مالتنو أن له لسوء ربا جيتا أندالو مانو يطلع عليه يمين ملكته يهون جيتا مالتنو في خلوته قللتن يهون بت بوتالاي مالتنو قللتن يهون بت بوتالاي مدرب دلالي هوني چلال عندي كلاس ما نمسو للبت بوتالاي عندي بيت وصلي هوني چلال مثالي عندي كلاس وصلي هوني چلال ما نمسو يلم መብላት መጠጣት ይችላል፣ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል፣ ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመፍራቱ የተነሳ አላህ ያየኛል ብሎ አያደርገውም ማለት ነው። ጾምን የሚያበላሽ ነገር አያደርገውም ማለት ነው። فإن الصائم يكون في الموضع ቦታ ላይ ይሆናል الخالي ገለልተኛ የሆነ من الناس ከሰዎች متمكنا የተመቻቸለት ሊሆን ይችላል من تناول ما حرم الله عليه بالصيام በጾም ምክንያት አላህ እርም ያደረገበትን ነገር መገልገል በሚችልበት ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ነው። ነገር ግን አያደርገውም ነው። فلا يتناوله ያን ነገር አይገለገለውም አይጠቀመውም። لأنه ይሄ ባሪያው يعلم ያውቃልና أن له ለሱ ربا ጌታው እንዳለው يطلع عليه የሚመለከተው የሆነ የሚቆጣጠረው የሆነ في خلوته ገለልተኛ በሚሆንበት ወቅት ላይ ማለት ነው። وقد حرم عليه ذلك አላህ ደግሞ ይሄን እርም አድርጎበታል። ጾሙን የሚያበላሽ ነገር መገልገሉን አላህ عز وجل እርም አድርጎበታልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚያየው ተረድቶ
ጾምን ከሚያበላሽ ነገር ይቆጠባልና ማለት ነው فيتركه يتوال صوم يبلاشون ነገር الله ارم ስላደረገበት لله لا الله ሲል ይተዋል خوفا يفرا ሲሆን من عقابه يا اللهን ቅጣት يفرا ሲሆን ማለት ነው ورغبة ተስፋ ያደረገ ሲሆን في ثوابه يا اللهን ክፍያ ምንዳ ማግኘትን ተስፋ ያደረገ ሲሆን فمن اجل ذلك لازم ሲባል شكر الله له هذا الاخلاص ይህንን اخلاص الله عز وجل አመሰገነው ጾም የኔ ነው አለ الله سبحانه وتعالى እኔ ነኝ ክፍያ የምከፍለው ሌሎቹንስ ኢባዳዎች አላህ አይደል የሚከፍለው አው አላህ ነው የሚከፍላቸው ነገር ግን ይሄ ቁጥር ስፍር የለውም ነው ለአላህ ተብሎ የሚሰራ ስለሆነ ነው ከሌሎች ኢባዳዎች አላህ عز وجل ይህንን ለየት ያደረገው ማለት ነው نعم لازم سبال فمن أجل ذلك لازم سبال شكر الله أمسجنه له هذا الإخلاص يهن الإخلاص الله عز وجل أمسجنه مالتنا واختص الله عز وجل ليو مالتنا صيامه صومهم ليو لنفسه لراسه أدرجوا من بين سائر أعماله عند باريا كم سراتشو سراوش وس صومن الله لراسه أدرجوا مال ولهذا قال لازم سبال الله لا يدعو شهوته سميتون يتوال يسولج وطعامه مقبون يتوال من أجل لن يسل يتوال بلو الله عز وجل يقلته لذنه ملد لن يسل لما ننبلو هذا اللي من أجل آياته صومن يهون سو يتلايو سميتوكين يميتوا يتلايو مقبوكين يميقوارتو من دنو من أجل لا الله سبحانه وتعالى سنو من أجل لا الله سلئو بإخلاص يمي سراس له هنا مالتنا وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة إيه صوم كليلوቹ ኢባዳዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለራሱ የለየበት መሆኑ ደግሞ ፋኢዳው ግልጽ ትሆናለች ወተظهሩ ግልጽ ትሆናለች فائدة هذا الاختصاص የዚህ መለየት ፋኢዳዋ يوم القيامة የቂያማ ቀን ግልጽ ትሆናለች كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله سفيان بن عيينة እንዳሉት ሁሉ ማለት ነው إذا كان يوم القيامة የቂያማ ቀን ሲሆን ይላሉ سبحان الله ተመልከቱ ይሰመርበት إذا كان يوم القيامة የቂያማ ቀን ሲሆን አሉ يحاسب الله عز وجل يمرمرال عبده باريون يمرمرال لفردا قربوال ማለት ነው የቂያማ ቀን ሲሆን الله عز وجل እያንዳንዱ ባሪያዎቹን ለሂሳብ ያቀርባቸዋል يحاسب الله عبده باريون يمرمرال ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله ተመልከቱ ويؤدي ما عليه በርሱ ላይ ያለበትንም ይከፍላል ባሪያው ማለት ነው من المظالم የተለያዩ ግፎችን ማለት ነው ሰዎች ላይ በደል ፈጽሞ ከሆነ ሰዎችን በድሎ ከሆነ ዱንያ ላይ የተለያዩ ግፎችን ፈጽሞ ከሆነ የቂያማ ቀን እንዲከፍል ያደርጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ويؤدي ባሪያው ይከፍላል ما عليه በሱ ላይ ያለበትን من المظالم የተለያዩ ሆኑ ግፎችን ማለት በደሎችን ማለት ነው የሚከፍለው ከየት ነው من سائر عمله ከስራዎቹ ሁሉ ማለት ነው ዱንያ ላይ ከሰራቸው ስራዎቹ ሁሉ ግፍ ለፈጸመባቸው ሰዎች የቂያማ ቀን ይከፍላል ባሪያው ማለት ነው ሴትም ትሁን ወንድ ማለት ነው ጾም ሳይሆን ወደስ እንደምናየው ከሶላቱ ከዘካው ከሚቀራው ቁርአን ከሶደቃው አላህ በሚወዳቸው መንገድ ላይ ከሚወጣቸው ወጪዎች በቃ በአጠቃላይ መልካም ስራዎቹን ተመጣጣይ በሆነ መልክ ለሰዎች ይከፍላል ማለት ነው ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبقى ተመልከቱ የበደላቸው ሰዎች በርካታዎቹ ነው መልካም ስራውን እየሰጠ በበደላቸው መጠልክ ማለት ነው እየከፈለ ያልቅበታል ማለት ነው ጾም ብቻ ይቀራል ማለት ነው حتى إذا لم يبقى እስከሚቀር ድረስ حتى إذا لم يبقى እስከማይቀር ድረስ ማለት إلا ጾሙ ጾም እንጂ ሌላ መልካም ስራ ሁሉ እስከሚሟጠጥ ድረስ ይከፍላል ለበደላቸው ሰዎች ማለት ያስረክባል የሰገደውን ሶላት ያስረክባል ዘካውን ያስረክባል ቁርአን መቅራቱን ያስረክባል ሶደቃውን ያስረክባል ሁሉም ነገር ኢባዳውን ያስረክባል ማለት ነው የበደላቸው ሰዎች በቂ እስከሚያገኙ ድረስ ተመጣጣኝ ሆነ እስከሚያገኙ ድረስ ይከፍላል ማለት ነው حتى إذا لم يبقى እስከማይቀር ድረስ إلا ጾሙ ጾም እንጂ ሌላው መልካም ስራው እስከሚያልቅ ድረስ ይከፍላል ማለት ነው ጾም ብቻ ሲቀር ግን يتحمل الله ይሸከማል عنه ከዝባሪያው ይሸከምለታል ማለት ነው ما بقي يقرون من المظالم ግፎችን ማለት ነው الله اكبر ይሄ ነው ጾሙን ግን አያስረክብም ለአላህ ተብሎ የተሰራ ስራ ስለሆነ ሱብሃንአላህ እዚህ ላይ አሁንም በደል ለተፈጸመባቸው ሰዎች ገና አልከፈላቸውም
ጾምን አሳልፎ አይሰጥም ማለት ነው በቂ የሆነ ለነሱ ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያ አላህ عز وجل ይከፍላቸዋል ويدخله الجنة جنة ያስገባዋል بالصوم በጾም ምክንያት አላህ ጀነት ያስገባዋል ይሄ ነው ያለፈውን ሐዲስ ይበልጥ ግልጽ የሚያደርግልን አባባል ማለት ነው ምክንያቱም ኩሉ አመል ኢብኒ አደም ለሁ የሚለው ማለት ነው የሰው ልጅ የሚሰራው ስራ ሁሉ በአጠቃላይ የሱ ነው የሚለው قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم يملو فإنه لي وأنا أجزي به يملو يهنو እንግዲህ የሰው ልጅ የሚሰራው ስራ ሁሉ በአጠቃላይ ለሱ ነው ማለትም ሰዎችን ከበደለ የቂያማ ቀን ለሰዎች ያስረክባቸዋል ማለት ነው ኢባዳውን በአጠቃላይ ለበደላቸው ሰዎች ያስረክባቸዋል ራቁቱን ይቀራል ማለት ነው ጾም ብቻ ሲቀር ጾምን ግን ሊያስረክብ ሲል ጾምን እንዳያስረክብ አላህ ያደርገዋል ማለት ነው ለምን በጾሙ ፈንታል አላህ عز وجل ግፍ የፈጸመባቸው የሆኑ ሰዎች አላህ ይከፍላቸዋል ማለት ነው አላህ ይከፍላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በጾሙ ምክንያት ويدخله الجنة جنة ያስገባዋል بالصوم በጾሙ ምክንያት ለዚህ ነው አላህ عز وجل ጾምን በተመለከተ وانا اجزي به ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው አንደኛ እጥፍ ድርብ ያደርገዋል ቁጥር ሶፈር አይታወቅም ሁለተኛ ደግሞ ጾም የሚባለው ነገር يدع شهوته وطعامه من اجل ለኔ ብሎ ነው የሚበላውን ምግቡን ያቋረጠው የሚጠጣውን ነገር ያቋረጠው ስሜቱን ማርካቱን ያቋረጠው ለኔ ብሎ ነው ለኔ ብሎ በእخلاص የሰራውን ስራ ለሌላ አካል አሳልፎ እንዲሰጥ አላደርግም ይልና አላህ عز وجل ለነዛ ለተበደሉ ሰዎች ሌላ አላህ عز وجل ይከፍላቸዋል በጾም ምክንያት جنة اندقبا يادرقوال نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد